Nah, lebih aneh lagi, imam itu, anak jingok, pas keluar dari masjid, dia kelakar sama si keuang. Berpegangan macam mana sampai kelakar tu. Jarak setengah meter cuma. Berhadapan, berdeha berdua tadi tu. Biasa Semayang jarak semeter setengah. Giliran kelakar, berhadapan pagar, setengah meter tak sampai. Ngomong nian, berhadapan muka. Nah, jadi, tak tahu lagi sudah. Aneh bin ajaib. Solawat di dalam solat, kebetulan nian, imam baca surah Al-Ma'idah, surah Al-Ahzab. Sampai kepada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita baca spontan kalau sudah ini dalam salat imam baca ayat itu kebetulan dia baca ayat itu bukan sengaja milih. Ya, kalau sengaja milih pun sebenarnya tidak apa-apa. Kebetulan dia memang Ramadan katakanlah, juz per juz ketemu ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu disunnahkan tak kita baca salat? Disunnahkan. Kita baca salawat disunnahkan. Setiap mendengar nama wa ma Muhammadun illa rasul, nyebut nama Rasulullah, baca. Ya ayyuhar rasul. Baca. Semua menyebutkan sifat Nabi, nama Rasulullah, Toha, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, itu nama-nama Rasulullah kalau. Maka disunnahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kapan kita disunnahkan mengucapkan subhanallah itu? Ya, lalu bagaimana sikap imam? Nah, ini imam penting harus paham tentang hukum. Jangan sampai imam itu bodoh tentang hukum syariat dalam solat. Nas'aluka bil ismil a'zam jahil alaina ilahi nas'aluka bil ismil a'zam jahil mustafa farij alaina bi bismillahi maulana مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ونذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع بجمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف دعوا بما في غيب ربي أجمعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا وبالعلماء
وجيه الدين تاج العارفين في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين عايد رؤوس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عفف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى دين السادة نظيم الحال تاج العابدين ونالها أبا بكر إلهه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين شامل ودوام ستر كل المذنبين تمها بتحسين عظيم بحول الله له علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا صلاة على محمد إمام الكل لخير الشافعين إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحباب أجمعين ثم إلى أروج جميع سادتنا أولياء الله المقربين في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا أولياء المقربين أهل المعلى البقي وأهل الزنب الفرد وقدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا مهجر الله أحمد بن عيسى بن الله أحمد بن عيسى سيدنا العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الرحمن السقاف أولاد أجمعين وصولهم وفرن جميع سادتنا عليه بألوي ثم إلى أرواح كافة المعالم كتب النافية ومصنف كتب النافية من الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة الصلوات والدعوات والمناجات كلهم أجمعين خصوصا لقراءة كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم وصلواتهم ودعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في مجلسنا هذه الساعة الخاصة في أيامنا وأوقاتنا الإمام الحبيب أبو بكر العدني بن عبد الله بن سلعة الكبر الإمام قطب بن شارف بن عبد الله بن محمد الحداد وصاحب كتاب الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وأصولهم وفروعهم وشيخهم ومشايخهم وأقرانهم وطلابهم وتلامذتهم ثم إلى أرواح كعب سادتنا ولم قلنا لهذه البلدة آل باليمن دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب إظهار وسيف هذا الدار الحبيب الإمام حبيب عبد الرحمن بن محمد المنور وأبي وأمي ومشايخه وأولادي والطلاب وتلامذته وذريته أجمعين كل من قد دخل هذه الحرم ومن سكن هذا الحرم من العلماء والأولياء والصلحاء والصديق والمقربين
وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا الشريفة هبابة نعمة بنت عبد الله بن سليم الكاف، والشريفة مستورة بنت الشيخ بن شهاب، أن الله يغفر لهم ويسكنهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، أن الله يدخل في قبورهم روحا والريحان والبشار والعمل في ستر وانجل قبور الجنان، وألانة أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا، افتح علينا عليكم فتوح العارفين، فقنا بكم في الدين، علمنا أن الله يشفي مرضانا خصوصا لمن أوصل بالشفاء، أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألم، أن الله يحفظنا والدينا ومشايخنا وعلماءنا وأصحابنا وأحبابنا أيالنا قربة من كل فتان ما ظهر منها ومن بطن، من كل المعاصي والظلم، من كل البلايا والسقام والألام، أن الله يعملنا وإياكم بلطفه وجري كرمه، أن الله يرزقنا التقوى والاستقامة ويختمنا من حسن الخاتمة، وإلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Minta maaf, yang depan mantep, yang belakang maju sedikit ngerapat, yang di luar masuk ke dalam, yang di luar tolong masuk ke dalam, bisa masuk, itu kosong maju. Geser, yang di luar masuk, takutnya nanti kelas penuh di luar hujan, nah repot kesian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqillahi ajma'in, sayyidina maulana Muhammad صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع، تذكر تذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه، بك اللهم الخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك وبك وإليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب هبابان، حاضرين حاضرات، إخوان أخوات، رحمكم الله، حفظكم الله، فوقكم الله. جماعة مجلس تعليم المنور di kediaman Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar, yang kita semua insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya rabbana, lakal hamdu syukra. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, ya Allah, ya Rabb, yang terus memberikan nikmat azim, nikmat agung kepada kita dengan taufik dan hidayah. Kita mampu duduk di tempat yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, mendapatkan segala bentuk kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan kita di majlis taklim ini, di rumah yang penuh berkah ini, berkumpul dengan para orang tua kita, orang-orang yang semua kita berharap rahmat Allah, berharap ridha Allah, berharap rahmat dan kasih sayang Allah, berharap ampunan dari Allah. Dan kita juga berharap insyaallah dengan perkumpulan ini mampu menggembirakan hati baginda Rasulullah, menyenangkan hati Rasulullah, membuat beliau senang, membuat beliau gembira atas ada perkumpulan yang baik seperti ini. Dan mudah-mudahan keberkahan ini kita dapatkan sampai anak keturunan kita. Allah berikan keberkahan daripada majlis ini untuk kehidupan kita, insyaallah taala. Semua urusan kita dimudahkan Allah, semua kesusahan kita dihilangkan oleh Allah, dan segala bentuk fitnah, terutama fitnah corona ini, dicabut, dihilangkan, dibuang sejauh-jauhnya dari sisi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diistiqamahkan dalam segala ketaatan sampai kelak diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ma'asyarul habaib, hubabat, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah masuk hari ketiga. Malam ini hari keempat daripada bulan Safar. Bulan Safar. Safar terkadang disebut oleh sebagian ulama kita dengan diganti sad menjadi dha. Zafar. Makna zafar artinya beruntung. Bulan yang penuh dengan keberuntungan. Alhamdulillah, tanpa terasa sudah masuk hari ini ketiga. Malam ini malam keempat daripada bulan Safar.
hari-hari yang penuh berkah, waktu-waktu yang penuh berkah, dan insya Allah dengan kita melakukan bermacam ketaatan maka bertambahlah berkah hari dan waktu dan tempat itu insya Allah. Sedikit pembahasan tentang safar nanti insya Allah kita lakukan di akhir majlis insya Allah, pembahasan tentang bulan safar insya Allah. Ma'asyiral ahbab, ikhwan hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan bacaan kitab Fathul Ilah bima yajibul abdul maulah yang dikarang oleh Imam Al-Allamah Mufti dari Makkah Al-Mukarramah Mazhab Syafi'i Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu anhu, sampai kita kepada bab sujud sahwi. Bab sujud sahwi yang pegang kitab halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Bab sujud sahwi. اعلم أن المتروك في الصلاة إما يكون فرضا أو بعضا أو هيئة فإن ساها وكان المتروك فرضا فلا بد من إتيان به، فإن تذكر تركه قبل الإتيان بمثله أتى به على الفور، وإن تذكر تركه بعد الإتيان بمثله قام ذلك مثل ما قامه ولا على ساب ولا غاء ما بينهما، وإن تركه أن نقله إلى غير محله عمدا يا بطلت صلاته إلا إن نقل الفاتحة أو تشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير محله سهوا أو عمدا فلا تبطل ويسجد للسهو، وإن كان مكروه هيئة فلا شيء عليه تركه عمدا أو سهوا، وإن كان متروك بعضا سجد للسهو وعمده. معاشر الحبايب Babat hadirin hadirat rahimakumullah. Bab sujud sahwi. Bab sujud sahwi. Sahwu artinya lalai atau lupa. Sujud dinamakan dengan sujud sahwi karena kita diperintahkan oleh syariat oleh Allah wa Rasul dalam salat. Hanya ada dalam salat. Sujud sahwi ini hanya ada dalam salat. Dikarenakan kita lupa. Lupa itu boleh jadi terjadi lupa meninggalkan sesuatu, atau menambahkan sesuatu, atau melakukan sesuatu yang kalau dilakukan dengan sengaja batal, tapi karena tidak sengaja tidak batal. Maka hal-hal seperti tadi secara global, secara umum menjadi sebab-sebab sujud sahwi. Nah ini harus dipahami, terutama maaf bagi orang yang ditunjuk sebagai imam di kampungnya, ditunjuk sebagai imam rawatib, atau kita ini biasa kalau berjalan bareng selalu ditunjuk jadi imam. Nah dia harus paham. Begitu juga orang-orang yang berdiri di belakang imam. Orang-orang yang sholat berdiri di belakang imam itu hendaklah orang-orang yang juga paham tentang seluk-beluk hukum sholat berjamaah. Termasuk tentang urusan sholat dengan sujud sahwi. Ya. Ini ya subhanallah, ini baru kita dapatkan. Cuma yalah, jangan kita ini jadi juga ketakutan berlebihan. Ya, dengan fitnah-fitnah yang terus muncul ini. Ya, ada orang sholat di kapak wong. Kebingungan galau. Ya, kebingungan galau. Nak masang CCTV untuk apa CCTV? Tidak pacet nyegah wong apa? Nah, ini yang baru lagi ini ada kesepakatan sekelompok orang-orang, ya orang-orang ini ya mungkin niatnya bagus, cuma muat kita nambah ketakutan akhirnya, nambah jadi fitnah besar. Jadi berpesan kepada pengurus-pengurus masjid yang semayang di belakang imam itu harus wong yang kita kenali. Jadi kalau wong tidak kita kenali, jangan belakang salat belakang imam. Nah, repot ini. Kacau. Ya, macam saya kemarin, alhamdulillah dengan Allah berkat antum sekalian, saya pergi dan balik dengan selamat. Kalau ada orang musafir numpang semayang di langgar kita ni semayang biasa dua. Kawan tu musafir, orang asing. Laju curiga kita. Ya, laju curiga, nah, ini siapa ni orang asing ini. Jadi nambah mendu, nambah keruh keadaan. Jadi sudahlah, tak usah dipeningkan. Ya, nak orang asing dah asing, bismillah, tawakal Allah semayang, Allahu Akbar. Tak usah kita dipeningkan, judul malah jadi fit. Nah, asal ada orang masuk langgar, apalagi macam Munawar ni. Kadang-kadang ada orang yang masuk Munawar, numpang semayang. Wong asing banyak. Misalnya baik pulang masjid di pinggir-pinggir jalan tu. Hanya kita ngurusi orang asing, bes. Padahal wong tu niat memang musafir, pengen solat macam kita. Kadang-kadang lagi berjalan, pas ngebeduk, pengen mampir semayang. Kita ni kan bukan macam kelompok-kelompok yang aneh-aneh, macam LDII, misalnya nak semayang di masjid dewek. Wong lain tak boleh semayang masjid dia. Kita bebas. Kita tidak seperti agama lain. Muslim, dimanapun masjid kita boleh solat. Cuma sekarang jujur baik, kalau saya nyingok masjid itu solatnya tidak rapat, tidak galak saya mayang di situ saya. Kalau dulu nyingok dulu, ini Wahabi apa bukan masjid ini? Kalau semayang tidak pakai bismillah, mundur dulu kita.
Ya, tapi sekarang bukan itu sebabnya. Semayang genggang apa tidak? Nanya dulu sama satpam pas nak masuk. Semayang di sini genggang, bau jaga-jaga apa rapet. Jaga-jaga pindah ke masjid lain pasang itu. Dak itu juga nunggu dulu. Selesai ke dia dulu baru kita semayang. Ya, selesai ke dia dulu baru kita semayang karena kondisi tidak darurat untuk renggang sekarang ini. Ya, sudah dari 3 bulan yang lalu tidak ada suatu hajat untuk kita berenggang-renggang, ya, salat. Aneh, wallah aneh sekarang manusia. Penting ana sering sampai sama antum. Kemarin ana di perjalanan ketemu ada wong semayang. Langgar itu kecil separuh dari ini lah nah. Jalanan itu di rest area itu, tempat mengistirahat, nak semayang. Jadi ada musola, kebetulan subuh. Jadi pas semayang, nak semayang, tengok mayang wong tegak depan pintu. Ngapa Pak? Lah penuh je. Enggak, bukan penuh. Mayang imam depan berjarak semeter setengah, ya wajar be penuh. Jika kita jadi lolo katanya. Ya. Hanya tegak nunggu dijabah. Nah, jangan ngomong sama si orang, ini Pak, ini orang ini sholat renggang. Nanti di mobil dia satu mobil orang 8. Ya, semobil orang 8 dia. Jalan bang, semayang ngadep Allah takut anak genggang. Subhanallah. Aneh. Nah, lebih aneh lagi imam itu anak jingok pas keluar dari masjid, dia kelakar sama si uang. Berpegangan macam mana sampai kelakar tuh. Jarak setengah meter cuma. Berhadapan, berdeha berdua tadi itu. Biasa beh. Semayang jarak 1,5 meter. Giliran kelakar berhadapan pagar setengah meter dah nyampe. Ngomong nian berhadapan muka. Nah, jadi tak tahu lagi sudah. Aneh bin ajaib. Ya. Nah, balik tadi. Jadi yang semayang di belakang imam itu bukan nak jaga imam, ya. Tak usah dijaga, imam sudah dijaga Allah, insya-Allah. Ya, tak usah pula imam kaget nak belajar ilmu kebal, tak usahlah. Ya, jadi lolo kalau gitu. Allah. Ya. Karena belajar ilmu kebal perang dan jihad sama kafir labas bangga. Itu pun salaf tidak ngajari. Salaf ngajari ilmu tawakal, bukan ilmu kebal. Ilmu tawakal. Bismillah tawakal Allah. Perang. Meninggal sudah bagian, masih hidup alhamdulillah. Bukan belajar ilmu kebal. Salaf tidak ngajarkan itu. Ya, kalau ada pun kelompok-kelompok Islam yang ngajari ilmu kebal, ya silakan. Tapi kita orang tidak diajari seperti itu. Cukup dengan rotib yang kita baca, cukup dengan salat berjamaah yang kita baca, cukup dengan jaga wudu dan jaga diri, jangan cari musuh. Insyaallah selamat. Kalau menggadar Allah, gadak mubram, kita harus dapat satu kecelakaan, ya gadar Allah. Jadi usah nak pening kita nak repot ngurusi biasa siapa belakang kita yang nyari wong yang pacak nanti ke imam. Ini ketakutan sama makmum di belakang. Hanya imam tadi pas semayang nengok wong asing kalau kebetulan enggak. Dia ngebang dewean, biasa ada gewang tegi kok ini tak datang kalau tegi kok. Yang datang ni kebetulan numpang lewat kampung semayang. Bingung jadi imam takut. Ngapa nak kebingungan macam itu? Ya gagal model tadi. Ya sudahlah, siapapun kamu pengurus mushola, pengurus masjid, Allah, semayang kita biasa baik. Ya, tidak usah curiga. Hanya inilah memang yang ditunggu syaitan, ditunggu iblis, ditunggu oleh musuh-musuh Islam. Kita hidup saling mencurigai, akhirnya kita recok sama-sama kita. Iya, akhirnya kita ribut sama-sama kita. Gagas saling mencurigai, orang yang dicurigai tersinggung. Ribut kita akhirnya. Padahal nak semayang, kita nak semayang. Iblis bertepok. Jadi sekali lagi, Allah ikhwan ya, kalaupun ada ustaz atau orang-orang kelompok ormas Islam, anjur ke kamu, yang semayang tu harus di belakang kita, wong-wong yang kita kenal. Sudahlah, tidak usah dipeningkan itu. Ya, bukan anak nyuruh kamu nolak pendapat. Mending kamu kakek, nambah fitnah lagi ada. Fitnah bakal menjadi nambah jadi. Wong asing, wong tidak asing silahkan. Tak kado kita nak ngusik. Kan wong asing belah sana. Wong tidak asing. Ya, fitnah ini. Jadi sudah, Allah sudah komat berebutlah sop depan. Komat berebut sop depan. Nah, ya kamu juga ketakutan kakek nak sop depan berebut. Aku dicurigai wong. Sudahlah, ya. Tidak usah dipeningkan. Allah tawakkalna Allah. Akhirnya ujung-ujung ketakutan bukan gara-gara corona. Tak ke masjid gara-gara ini fitnah ini. Ya, iblis, syaitan, orang kafir, ya, komunis juga bertepok senang hati dia, itu yang dicari. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah hewan yang kita landas ke sekarang, perkuat tawakal kita sama Allah, perbanyak salat kita dengan kehadiran hati, berbanyak zikir, wirid apa yang diajarkan oleh habaib kita, guru kita. Rotib haddad, rotib atos, rotib saman, silakan baca. Hizib-hizib yang bisa mampu baca. Ya, baca insyaallah kita dijaga Allah dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. I'lam anna al-matruku min as-shalah, sesungguhnya ketinggalan atau kelupaan di dalam salat itu banyak macamnya. Imma yakuna fardhan, boleh jadi orang itu lupa meninggalkan sesuatu yang sifatnya rukun. Nah, kalau ada orang melupa dengan meninggalkan suatu rukun, tidak langsung batal seketika itu tidak. Tapi dia bisa perbaiki kalau dia masih teringatnya di dalam solat. Teringatnya dalam solat. Misal ada orang, dia lupa baca Fatihah. Misal, lupa baca
Fatihah. Pas dia tadi itu dia padahal makmumnya makmum muafiq. Rakaat kedua tegak bagi imam. Allahu Akbar. Pas imam baca Fatihah, dengar dia. Waladhdallin amin. Biasanya baca Fatihah, dia tadi kebetulan baik masuk ke pikiran dia, teringat dengan barang yang hilang. Sehingga dia tadi itu tidak baca Fatihah, pokato ngelayau pikirannya. Ngelayau. Imam rukuk, Allah Akbar, melak rukuk dia. Melak rukuk. Pas sudah rukuk teringat dia, Fatihah belum tadi. Nah, ini artinya teringat masih dalam rakaat itulah, belum masuk rakaat kedua. Masih di rakaat yang itu, belum rakaat berikutnya. Maka bagi dia tegak lagi dia. Tegak lagi baca dulu Fatihah. Wa illa dia melok imam, berarti dia harus nambah serakaat kakek. Nambah serakaat. Kalau dia tetap melok imam sampai selesai, berarti dia harus nambah satu roh. Kan dalam mazhab Syafi'i, makmum tidak ditanggung imam Fatihah. Kecuali makmum masbuk yang memang tidak sempat baca Fatihah. Kalau di makmum masbuk wajib baca Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Ya, kalau ada mazhab lain, kalau saya tidak salah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan makmum tidak wajib Fatihah. Cukup dia dengar baik karena Fatihahnya ditanggung oleh imam. Memang ada landasan hadisnya. Hadis itu kadang-kadang macam-macam, tergantung bagaimana cara memahaminya para ulama-ulama terdahulu. Dalam mazhab Syafi'i, yang kita orang-orang Syafi'i mewajibkan baca Fatihah bagi makmum muafiq. Adapun makmum masbuk yang memang tidak sempat nian, dia baru takbir, imam rukuk, yang langsung melok rukuk, Fatihahnya ditanggung imam memang istilahnya tadi itu. Tapi kalau dia sempat baca 3-4 ayat, baca. Dapat 5 ayat, baca. Dapat 1 ayat, baca. Lalu ikut rukuk. Kalau memang dia makmum masbuk. Tapi kalau makmum muafiq, harus dia sempurnakan bacaan tersebut. Atau ini sholat, kita sholat dewean, misal. Ya, kita sholat sendirian. Fatihah kita lupa. Pas rukuk atau kita tidur rukuk. Rukuk kita rukuk, tapi kita sadar. Rukuk kita tadi tidak tomak nina. Tidak tomak nina. Berarti sadar rukuk kita tidak sah. Kita jalan ke terus. I'tidal, sujud. Katakanlah ingatnya pas duduk antara dua sujud. Pas duduk antara dua sujud baru ingat kalau tadi itu rukuk kita tidak tomak nih. Nah, maka apa yang kita lakukan? Balik tegak lagi. Tegak lagi ambil posisi setelah Fatihah, rukuk lagi. Bukan ngulangi Fatihah, bukan. Tegak lagi seakan-akan kita selesai Fatihah, selesai surat, ulangi rukuk. I'tidal. Kenapa? Yang tadi rukuk dan i'tidal, sujud, duduk itu dianggap kosong, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena putus rukuknya tadi. Rukuknya tidak dianggap sah. Nah, tapi kalau dia sudah sujud, duduk, sujud 2 kali, lah masuk rakaat berikutnya, ya sudah, terus ke rakaat berikutnya tadi. Dia teringat, pas rakaat kedua teringat, rukuk anak tadi tidak sah. Maka terus ke lah. Tapi ditambah 1 rakaat. Jadi kalau belum berpindah itu ke rakaat berikutnya, masih bisa kita balik lagi kepada posisi apa yang kita lupa tadi. Kita lakukan, tunaikan. Kalau ini yang wajib. Ya, kalau perbuatan ini rukun. Tapi kalau yang sunnah lupa ya sudah, tidak usah kita bingungkan. Kecuali nanti di sini beliau mengatakan au ba'dhon atau sunnah ab'ad. Namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad dalam salat itu ada 7. Yang mungkin disebutkan di sini oleh beliau. Ya, sunnah ab'ad itu ada 7 dalam salat. Di antaranya tasyahud awal. Tasyahud awal dan salawat. Salawat kepada baginda Rasulullah dalam tasyahud awal. Kunut termasuk. Itu juga adalah sunnah ab'ad. Salawat ketika kunut itu juga termasuk sunnah ab'ad. Berdirinya baca kunut itu juga termasuk sunnah ab'ad. Nah, kalau kita lupa atau sebagian daripada sunnah ab'ad yang kita lupa, maka disunahkan kita sujud sahwi. Au hay'ah fa'in saha. Ada juga orang lupa. Dia lupa sunnah hay'at, sunnah ringan, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Jadi sunnah itu bisa dikelompokkan menjadi 2, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'at. Sunnah ab'ad artinya sunnah yang ditekankan sangat oleh Rasulullah, yang mana kalau kita lupa, kita disunahkan untuk sujud sahwi sebagai pengganti kelupaan tadi, atau sengaja meninggalkannya dengan alasan tertentu, maka disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hay'at namanya, sunnah hay'at, sunnah ringan, bukan berarti kita ngecik ke sunnah, tidak boleh. Ya, ini cuma hukumnya. Kenapa dikatakan ringan? Ketika kita lupa atau sengaja meninggalkan sunnah ini, tidak ada tuntutan dalam syariat kita untuk menebusnya dengan sujud sahwi. Contoh, ya, takbir lupa ngangkat tangan, lupa baca doa iftitah, lupa a'udzu minasyaitonir rajim, lupa kalimat amin, lupa baca surat, ya, rukuk tidak baca tasbih, tidak baca zikirnya. Ini sunnah hayat galau.
Kalau lupa atau kurang, maka tidak perlu kita tembus dengan sujud sahwi. Apalagi nak ngulangi, balik lagi ngulangi, tidak usah. Ya, banyak sekali sunnah hayat dalam sholat. Nah, kalau sunnah abad, kalau ditinggalkan, sengaja ataupun tidak sengaja, disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau lupa juga, atau kita memang tidak mau melakukan sujud sahwi juga, kita tahu tadi kita lupa kunut, lalu kita pun tidak mau sujud sahwi, silahkan. Salat kita tetap dianggap sah, karena yang kita tinggalkan bukan suatu yang wajib, tapi sunnah abad. Nah, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Apa bedanya tadi? Kalau sunnah abad sangat ditekankan dan dituntut kita untuk mengganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak ada suatu tebusan atau suatu yang harus kita lakukan sebagai akibat meninggalkan sunnah tersebut. Fa in saha wa kana matrukun fardhan fala budda min ityan bihi. Kalau yang kita tinggalkan yang wajib, maka kita wajib mendatanginya atau melakukannya kembali. Tadi sudah kami jelaskan gambarannya. Fa in tadzakkara tarkahu qabla al-ityan bihi, ya, dengan catatan kalau kita tadi itu teringat lupa Fatihah atau rukuk tadi itu kita ngerasa tidak pas, atau rukuk kita lupa, tidak kita lupa, apapun yang wajib itu, maka sebelum kita, kalau kita teringat sebelum datangnya perbuatan itu pada rakaat berikutnya, maka kita boleh balik lagi. Wa illa, kalau tidak, maka kita teruskan sholat tapi menambah satu rakaat. Jadi rakaat yang kita lakukan tadi karena ada kesalahan, ada yang ketinggalan yang wajibnya, maka dianggap tidak dihitung satu rakaat. Ma'asyarul habaib babat hadirin hadirat rahimakumullah. Wa in tadzakkara tarkahu ba'dal ityan bimithlihi fa qama dzalika mithl maqami wa lagama bainahuma wa in taraka aw nagalahu ila ghairi mahalli amdan batalat salatuhu. Kalau ada orang yang memindahkan rukun fi'li dengan sengaja, rukun fi'li dengan sengaja dia lakukan, dia robah susunan solat itu, maka batal solatnya. Rukun fi'li tahu ikhwan, rukun yang dilakukan yang wajib dalam solat yang berupa perbuatan. Yang berupa perbuatan. Berdiri, baca Fatihah itu qauli, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud itu rukun qauli namanya. Nah, kalau ada orang mengacak, dia dirubah sama dia susunannya dengan sengaja, maka batal solatnya. Kalau tidak sengaja, maka sempurnakan, betulkan, rapikan, lalu nanti sujud sahwi. Kalau yang dipindahkan ini adalah rukun qauli, kita tahu rukun qauli, tapi selain takbir dan salam, rukun qauli itu ada 5. Takbiratul ihram pertama, ya, jempol ini. Kemudian suratul Fatihah. Kemudian bacaan tasyahud akhir. Kemudian salawat dalam tasyahud akhir, yang kelima salam. Nah, untuk 3 ini kalau dipindahkan oleh kita ke tempat yang lain, misal Fatihah, kapan baca Fatihah? Ketika kita berdiri sebelum rukuk. Nah, ada orang dengan sengaja, misal, atau tidak sengaja, terbaca waktu rukuk, baca rukuknya, pas sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dia bukan baca Rabbana lakal hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Baca Fatihah. Misal, baca Fatihah. Maka untuk orang ini, karena dia memindahkan kesannya, memindahkan rukun qauli, maka disunahkan sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi. Ada orang duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Lalu duduk Allahu Akbar, at-tahiyatul barakatuh. Duduk antara dua sujud, dia baca tasyahud akhir misalnya. Nah, ini berarti dia memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Lagi tegak baca syahadat, tasyahud misal. Lagi tegak baca Fatihah, baca salawat. Salawat itu dibaca ketika tahiyat akhir, rukun itu. Dia baca ketika berdiri, maka disunahkan untuk dia tidak batal salatnya walaupun sengaja, apalagi tidak sengaja, tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, maka dalam hukum ini ikhwan, ada satu hukum mengenai menjawab bacaan imam dalam salat atau kita maca dewek dalam salat. Kita banyak dianjurkan ketika sedang salat mendengar imam membaca ayat rahmah, maka kita disunahkan minta sama Allah. Mendengar ayat azab, berlindung kepada Allah. Lalu beberapa ayat lain lagi kita disunahkan macam Alaihissallahu biahkamil hakimin. Di akhir surah At-Tin misal, kita disunahkan mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Banyak lagi, ya. Nah, bagaimana dengan sholawat? Sholawat di dalam sholat
Kebetulan imam baca surah Al-Maidah, surah Al-Ahzab. Sampai kepada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita baca spontan kalau sudah ini dalam salat imam baca ayat itu kebetulan dia baca ayat itu bukan sengaja milih. Ya, kalau sengaja milih pun sebenarnya tidak apa-apa. Kebetulan dia memang Ramadan katakanlah, juz per juz ketemu ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu disunnahkan tak kita baca salat? Disunnahkan. Kita baca salawat disunnahkan. Setiap mendengar nama wa ma Muhammadun illa rasul, nyebut nama Rasulullah, baca. Ya ayyuhar rasul. Baca. Semua menyebutkan sifat Nabi, nama Rasulullah, Toha, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, itu nama-nama Rasulullah kalau. Maka disunnahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Namun, salawat ini ulama menganjurkan jangan pakai domir yang sifatnya hadir. Jangan seperti tadi. Kalau kita di luar salat, ya, kita dengar ada orang baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allahumma shalli wa sallim. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, ucapan ini sama dengan rukun salat. Rukun salat dalam tasyahud Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Nah, ulama mengatakan sebenarnya ini cuma dibahas baik. Semua kebanyakan ulama mengatakan tidak apa-apa. Dikhawatirkan orang ini terkesan seakan-akan kalau dia lagi tegak dengar innallaha malaikatahu atau dengan orang ayat yang menyebutkan nama Rasulullah, lalu dia menjawab dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ini seakan-akan dia merubah, memindahkan rukun. Rukun qauli yang seharusnya dibaca salawat itu setelah tahiyat dipindahkannya dengan cara waktu dia berdiri. Maka ulama menganjurkan, ini khilaf ulama, tapi kesepakatan banyak ulama tidak masalah. Cuma keluar dari khilaf, perbedaan pendapat ada yang ngatur tidak boleh, ada yang ngatur tidak boleh, maka disunahkan kalau kita mendengar ayat yang mana di situ menganjurkan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah, maka pakai domir madhi. Jadi bukan bentuk Allahumma, tapi pakailah domirnya, bentuk kalimatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersalawat. Jadi kalimat itu bukan Allahumma, tapi pakai sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka ini tidak ada sama sekali masalah menurut ulama kalau kita membacanya dengan kalimat bukan Allahumma, bukan ya Rabbi salli ala. Kalau kita ngomong ya Rabbi salli ala Muhammad, maka itu fi'il amr. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu lebih lagi dianggap seakan-akan memindahkan rukun qauli. Maka untuk keluar dari khilaf-khilaf ini, kita boleh jawab ketika ada imam membaca surat yang mana di situ menyebutkan Rasulullah, menyebutkan Nabi Muhammad, ya, menyebutkan tentang sifat Rasulullah, maka disunahkan kita bersalawat tapi dengan dhamir madhi, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau singkat sallallahu alaihi wa ala alihi. Jadi begitu, ya. Karena memindahkan rukun qauli itu tidaklah batal, tapi disunahkan kita sujud sahwi. Wa intarakahu aw naqala ila ghairi mahalli amdan batalat salatuhu. Kalau rukun qauli, rukun fi'li batal. Illa in naqala Fatihah aw tasyahud aw salat ala nabi. Kecuali kalau kita tadi memindahkan Fatihah, tadi saya gambarkan, ya ada orang tasyahud ketika berdiri atau ketika sujud dia baca Fatihah. Ini rukun fi'li dipindahkannya. Atau salawat kepada baginda Rasulullah SAW ila ghairi mahalli, bukan pada tempatnya. Tasyahud kapan dibaca? Ketika duduk setelah sujud 2 kali, rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat keempat. Yang dimaksud tentu rakaat keempat atau ketiga penutup salat. Fatihah kapan dibaca? Ketika kita berdiri di awal salat atau ketika mengawali rakaat berikutnya, Fatihah itu. Nah, begitupun salawat kepada baginda Rasulullah SAW dibaca ketika kita tasyahud akhir. Maka kalau ada orang misal ngelantau di bahasa kita, ketika dia rukuk sujud misalnya dia baca Fatihah, ya, ketika sujud dia baca Fatihah, boleh jadi ada orang yang ngelantau kita dalam salatnya. Maka ketika dia sadar kalau belum sempurna Fatihahnya, belum sempurna, baru ia akan baru sadar dia sudah tidak perlu sujud sahwi. Artinya dia belum memindahkan sepenuhnya rukun. Tapi kalau sudah sampai waladdallin baru sadar dia, maka disunahkan. Karena dia melakukan bacaan Fatihah yang seharusnya ketika berdiri dibaca ketika sujud, maka disunahkan dia untuk sujud sahwi.
Fala tabtul, tidak batal. Wa sajada sahwi. Tapi kalau yang dipindahkan itu yang ini nah, tadi saya gambarkan ya. Ini pertama takbiratul ihram, ini salam. Kalau yang ini baru rakaat pertama, rakaat kedua, maghrib, rakaat kedua, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allah menambah lagi dia. Ya. Salam itu penutup, taruhnya di tengah, bubar solatnya. Batal, kecuali kalau tidak sengaja. Lupa, terkaca-kaca, nak cepat. Baru 2 rakaat sudah salam hamba Allah ni. Ya, baru 2 rakaat tahiyat tamu maghrib, langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, subhanallah, teriak memang bagus. Ya kan ini kesalahan ini memang diteriak ke subhanallah. Kenapa? Ini mengalami suatu kefatalan, kesalahannya bisa menjadikan batal sholat. Bawa ingat imam, teriak subhanallah, tegak nyambung lagi. Itu boleh-boleh baik, tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja dia memindahkan kalimat salam itu ya, di tengah, maka batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, dia sadar kalau itu belum selesai, tinggal ditambah 1 rakaat dan disunnahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Wa in kana matrukun hay'a fala syai'un alaih. Kalau yang tertinggal atau lupa atau sengaja ditinggalkan itu adalah sunnah hayat. Tadi sudah kita gambarkan sunnah-sunnah yang tidak dituntut untuk sujud sahwi kalau lupa. Banyak ya gambarannya. Maka beliau mengatakan fala syai'un alaih, maka tidak ada tuntutan apapun bagi orang yang melakukan itu. Tarkaha amdan aw sahwan, baik dia tinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja. Banyak kan wong salat sunnah, kalau sudah salat sunnah tu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Mulainya be Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil amin. Allahu akbar. Fatihah dibacanya sak kendaknya, iftitah dak dibacanya, surat dak sempat dibacanya juga. Ya kalau Fatihahnya masih benar labas. Ya dak baca dak iftitah, dak baca surat, itu sunnah hayat. Tak ada tuntutan apa-apa, tapi rugi, pasti merugi kalau dia tanpa udzur meninggalkan sunnah Rasulullah. Wa in kana matrukun ba'dhan sajari sahwi aw amdihi. Kalau memang ketinggalan atau sengaja ditinggalkan ada sunnah abad, tadi sudah kita gambarkan sunnah abad itu apa saja, maka disunnahkan untuk dia sujud sahwi. Walhasil أن الحالة التي تعتري المصلي في ترك البعض وتلبس بغيره وإن كان إماما أو منفردا وترك بعضها كان ترك تشهد أول ووصل إلى محل التجزيء فيه القراءة امتنع عليه الرجوع وسجد للسهو وإن كان ترك القنوت وتلبس بالسجود بوضع الأعضاء السبعة امتنع عليه الرجوع وسجد وإن كان مأموما wa tarakal imam tasyahud awal wajib alaihi qiyam illam yufarikhu wa illa batala salatu. Nah, sekarang tolong perhatikan hadirin hadirat rahimakumullah. Ini masalah fikih ya, penting kita tahu dalam hukum salat berjamaah nih. Kita wajib paham, wajib tahu sehingga kita ini tidak salah kaprah. Ya, sering saya gambar sama kamu ada orang-orang yang dia taunya kalau imam salah tuh diingatkan subhanallah, sehingga kami berebut nyumpulkan subhanallah. Apalagi model semalam baru dibahas di majelis di masjid itu, pembahasan tentang tanbih lil musalli, mengingatkan orang yang sedang sholat lalai. Jadi kebetulan subuh imam lupa kunut, woi kami yang ingat malam tu baru dibahas oleh kiai. Pagi subuh imam lupa kunut, oh, subhanallah, wow amin subhanallah. Ya. Nah ini mana hukum juga kita perhatikan ikhwan. Kapan kita disunahkan mengucapkan subhanallah itu? Ya, lalu bagaimana sikap imam? Nah, ini imam penting harus paham tentang hukum. Jangan sampai imam itu maaf bodoh tentang hukum syariat dalam sholat. Beliau mengingatkan walhasil anna halal lati ta'tari nusalli fi tarkil ba'd. Adapun hendaklah walhasil artinya walhasil. Walhasil bahasa Arab itu sama dengan bahasa kita juga. Walhasil itu kesimpulannya. Walhasil tak jadi gawe itu. Nah, kalau kita kelakar panjang cerita tadi itu, ujung-ujungnya walhasil tak jadi gawe itu. Ngapa? Hujan. Walhasil. Akhirnya, puncaknya, intinya atau kesimpulannya. Nah, dalam bahasa Arab pun sama, ya. Antum lihat di kitab antum tertulis walhasil. Dari pembahasan panjang tadi, walhasil kesimpulannya. Anna halalati ta'tari al-musalli fi tarki ba'd wa talabbus bi ghairihi in kana imaman munfaridan wa tarka ba'dan kana yaitu walhasil
keadaan-keadaan yang hendaklah diperhatikan dan dijaga. Jangan sampai seorang yang sholat itu meninggalkan sunnah ab'ad, atau dia melakukan sesuatu yang sifatnya tadi dilanggar tapi tidak membatalkan, tapi dia harus misal menambah rakaat atau memindahkan bacaan yang wajib, ya. Maka hendaklah dia harus berhati-hati, baik itu imam ataupun dewean, baik salatnya imaman, baik imam dan makmum, au munfaridan ataupun salat sendirian. Wa tarka ba'dhuha, atau meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'ad. Ada orang baca kunut. Kemarin baru saya disampaikan oleh satu teman bertanya. Baca kunut, Masya Allah, Allahumma hdina fi man hadait, sampai fa innaka taqdi wa laik do'alaik. Diadengkannya kan? Kita sudah paham. Memang itu bukan doa, itu pujian, tidak diaminkan. Tapi wa sallallahu alaihi itu tidak dibacanya oleh imam. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Nah, mana hukumnya ini? Ini namanya tarkul ba'dul ba'd. Sunnah ab'ad itu membaca kunut sampai selesai, ditutup dengan sholawat kepada Rasulullah. Kalau ada orang tipenya model tadi, dia baca kunut, baca panjang Allah madina fi mana sampai selesai, sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, langsung sujud. Tak ditutupnya dengan salawat, maka ini wong masih disuruh sujud sahwi. Kenapa? Dia bukan meninggalkan kunut seutuhnya, tapi meninggalkan bagian kunut yang tak boleh ditinggal. Tak boleh ditinggal. Kalau dia bisa Allahumma hdina fi man hadait wa afina, dia lupa, tak jadi masalah. Tapi kalau salawat yang lupa, dia harus juga kunut itu dianggap belum sempurna, harus sujud sahwi. Namanya tarkul ba'dul ba'd. Ba'd ab'adus shalah. Meninggalkan macam seperti juga orang yang tasyahud awal. Tasyahud awal itu sunnah, termasuk sunnah ab'ad. Kalau kita tinggal, lupa, maka kita disunahkan sujud sahwi. Ada orang tasyahud awal, at-tahiyatul mubarak, tasyahud awal, tahiyat awal, ya. At-tahiyatul mubarak, selesai sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahu akbar. Tak baca salawat dia. Tak baca salat, batallah salatnya? Tidak. Kenapa? Jangankan ninggalkan salawat, ninggalkan tahiyat awal nian beboh, boleh. Nah, ini dia ninggalkan sebagian penting dari tahiyat awal itu. Apa itu? Salawat. Maka walaupun dia sudah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, sampai selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahu akbar, langsung nyambung rakaat ketiga. Maka ini orang tetap disuruh sujud sahwi. Tahiyat sudah itu, iya, tapi tahiyatnya tidak sempurna. Tahiyat sunnah ab'adnya tidak sempurna. Nah, lalu di sini mu'allif mengingatkan kita perkara yang penting, biar kita semua tahu ikhwan, biar kita tidak gegabah. Beliau mengatakan, contoh sunnah ab'ad itu, kana tarkul tasyahud awal, orang lupa tasyahud awal. Wa wasala ila mahal tujzi'im fihil qira'ah imtana alaihi ruju'. Pertama ikhwan, untuk lupa yang 5 tadi, tasyahud awal, ya. Kemudian kunut, salawat tasyahud, salawat dalam kunut, ya. Duduknya tasyahud awal, berdirinya kunut, itu sunnah ab'ad galong. Kalau imam lupa, sudah melok bela cek-cek kita lupa. Tak usah teriak subhanallah, karena yang ditinggalkannya bukan perkara rukun, bukan perkara yang wajib, cuma perkara sunnah ab'ad. Nah, bagi kita pertama pahami ilmunya nih, ya. Tak usah negong, karena imam bukan melakukan selalu yang fatal. Jadi maksud kalau imam lupa kunut, melok sujud, melok sujud. Imam lupa tahiyat awal, langsung tegak, melok tegak. Itu caranya. Nah, tak usah nyebut subhanallah. Nah, lalu apa hukumnya kalau imam ini lupa kunut? Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sampai sujud. Katakanlah dia teringat sendiri atau gara-gara ada yang latah di belakang, subhanallah, teriak. Sadar dia, lupa kunut dia, tegak lagi dia, Allahu akbar, misal. Nah, apa hukumnya nih? Batal. Jadi baik kita sholat sendirian ataupun ini imam, batal. Bagaimana sikap makmum menyikapi imam yang seperti ini? Munfarik, melepaskan diri. Lepas, tidak ada hubungan lagi dengan imam, putus. Ngapa? Ya pemimpin tidak benar. Dia melakukan suatu tindakan yang membatalkan sholat.
Kenapa? Karena dia sudah sujud sempurna, lalu tegak lagi. Nah, perhatikan ummahat, ubabat, ikhwan. Kalau sujudnya belum sempurna, dikatakan sujud sempurna itu kalau 7 anggota tubuh ini nempel di bumi. Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 perut, jari-jari kaki. Kalau baru misalnya dia baru nyampak lutut, baik. Tangan belum nempel, kening pun belum, baru posisi seperti orang duduk, teringat, lupa kunut, lalu berdiri lagi, itu sah-sah saja. Tidak batal. Yang batal ini kalau dia sudah sujud sempurna, lalu tegak lagi. Itu yang batal. Tapi kalau belum sujud sempurna, baru lututnya yang jatuh, atau baru posisi mau turun teringat, lalu diri lagi, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sama juga dengan tasyahud, perhatikan. Tasyahud awal. Orang lupa tasyahud awal. Habis sujud, duduk, antara dua sujud. Ini kejadian dekat kedua ya. Lalu dia sujud lagi. Allahu Akbar. Selesai sujud kedua, di rakaat kedua, dia langsung nak tegak. Allah. Belum tegak nian posisinya, baru seperti orang baru nak tegak, teringat, lalu dia balik lagi duduk. Balik lagi duduk. Boleh tak? Boleh. Diikuti tidak? Diikuti. Tapi kalau posisinya sudah tegak lurus, lihat di kitab ini dikatakan, yaitu tujzi'u fihil qiraah. Sampai pada posisi yang mana dibolehkan kita atau dianggap sah kalau baca Fatihah. Ini pahami juga ikhwan, ummahat, ubabat, ikhwan rahimakumullah. Baca Fatihah itu dianggap sah kalau sudah diri kita bertegak, terdiri, berdiri tegak. Bukan masih miring macam ini sudah bismillahirrahmanirrahim, tidak sah. Ya, ini sering salat tarawih. Salat tarawih, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Belum tegak lurus, kepalanya masih condong, dia sudah mulai bismillah. Tak sah itu. Tujzi'u bihil qiraah. Kapan itu? Kalau sudah tegak lurus. Sudah tegak lurus baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan masih condong. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lah bergerak dulu dia. Linnya di sini. Tak sah juga. Dari awal ba sampai nun terakhir penutup Fatihah harus dalam posisi tegak. Perhatikan ini. Baik sholat duduk juga sama. Harus tegak badannya. Bagi yang mampu untuk ditegak ke badan. Nah, kalau tahiyat awal tadi, kalau dia sudah pada posisi sampai berdiri tegak, yang mana di sini orang bisa baca Fatihah sudah, lalu dia balik lagi, batal hukum sholatnya. Batal hukum sholatnya. Tapi kalau belum tegak nian, baru nak ngangkat badan, teringat, belum tahiyat awal, lalu dia balik duduk, lalu lakukan tahiyat awal. Pertama, sholatnya sah. Kedua, tidak usah sujud sahwi. Sama dengan kunut tadi. Sudah sujud, sudah turun sujud, pas baru lutut yang nyatuh, teringat, belum kunut, lalu dia berdiri lagi. Maka ini orang tidak ada tuntutan. Pertama, sholat tidak ada batal. Kedua, tidak dituntut untuk sujud sahwi. Jelas ikhwan nih. Paham insyaAllah. Nah, cuma untuk imam, ya, yang rahmah. Ya, jangan kita bikin kacau sholat makmum. Makmum ni masya Allah sudah berilmu. Beliau katakan di sini, ya, wa in kana makmuman wa taraka imam tasyahud awal wajib alaihi qiyam illam yagu yufariquhum wa illah batal salat. Makmum sudah bagus, melok be dia. Imam lupa kunut, dia melok juga nak sujud, ingat imam sujud. Imam lupa tahiyat tegak, dia melok tegak juga. Nah, imam ini dia lupa kunut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allah. Kira-kira apa gaya makmum? Lah sudah mulai Allah, lah sudah semasjid tu nak sujud kalau. Pas baru setengah jalan, baru lutut imam nyampe, tahu tegak lagi dia. Allahu Akbar. Mana kejadian kayak masjid? Kacau pasti. Ya. Yang sudah tersujud lah, yang mau tegak nak tegak lagi. Wah, kacau. Jadi mak mano? Ya sudah dak mak mano. Mak mano? Wahai imam yang kau tinggalkan ini perkara sunnah. Kalau kau kacaukan salat makmum itu bisa bubar salat. Mending dak usah tegak lagi. Lupa kunut. Pas sudah duduk, tangan lutut sudah di lantai, tinggal nak sujud sempurna. Ingat, belum kunut. Sudahlah. Kesian makmum. Makmum sudah turun galau. Atau kita suruh naik lagi. Tak mungkin itu kacau. Sujud kelah. Kaget tinggal sujud sahwi. Begitu juga yang lupa tasyahud awal tadi. Sujud. Duduk antara sujud. Sujud lagi. Tahu tegak Allah. Allah. Kira makmum apa gawe? Melok tegak kalau. Nah, sudah setengah jalan. Tahu lebuk turun lagi. Baca di bahing. Makmum seramidak tu. Oh, kamu kacau.
kacau solat semasjid tadi. Nah, itu dihindari yang seperti itu. Masya Allah, ahbab rahimakumullah. Jadi kita harus pahami ya, kalau kita dewek atau kita lihat imam ini jangan makmum itu terburu-buru. Tunggu ke imam lah turunin baru kita melok. Imam i'tidal baru kita sami Allahu liman hamidah, baru kita ngangkat kepala. Allahu akbar, imam sudah sujud baru kita turun. Bukan dikejar imam tuh. Nah, kalau dikejar efeknya seperti tadi. Nah, kalau kita tidak ngejar imam, pas kita lihat imam itu ternyata tegak lagi, kita posisi masih tegak. Tidak bingung kita. Tapi kalau kita sudah imam baru sujud bergerak, kita melok ibu lo. Akhirnya kacau. Ya. Nah, untuk itu seperti tadi ikhwan memang hukumnya. Jadi untuk perhatikan dulu. Pertama, kalau itu terjadi pada diri kita sendiri, kalau memang kita lupa tahiyat awal, posisi kita belum tegak lurus, maka boleh kita duduk lagi. Tapi kalau sebagai imam tidak usah. Ya, kalau kita sebagai imam tidak usah. Imtana alaih. Jadi tidak boleh. Kalau imam atau kita sholat sudah sempurna sujud, tujuan kata sujud sudah nempel di bumi, tidak boleh kita untuk berdiri lagi untuk kunut. Ataupun kita sudah tegak, ninggalkan tasyahud awal sampai tegak berdiri, tidak boleh lagi untuk balik lagi duduk, akan batal. Sikap makmum kalau mendapatkan memadai begini bagaimana? Niat munfarik. Ya. Watar kalimah tasyahud awal, wajib balik qiyam. Kalau seandainya, gambaran di sini beliau katakan, seandainya imam ini kita sholat sebagai makmum. Sujud pertama, duduk antara sujud, lalu sujud lagi. Lalu imam tadi Allahu Akbar. Kita ni nyangka imam tahiyat awal ini. Kita tahiyat awal, pas kita sedang tahiyat awal, tahu imam tegak. Apa sikap makmum? Langsung tegak. Tinggal ke tahiyat awal, ikuti imam berdiri. Begitu juga kunut. Ya, pas sami Allahu liman hamidah. Kita ngangkat tangan macam ni, siap ngamin ke tahu imam Allahu Akbar. Sudah lepas ke melok sujud. Sujud. Ilam yufarikuhu. Kalau memang imam tadi ya berbuat salah seperti tadi, maka kita niat mufarakah. Mana cara niat mufarakah? Niat lintas ke hati kita dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia, bahasa Arab silakan niatku nama itu mufarakah min imam. Mufarakah minal imam. Atau niat aku pisah dari imam. Dilintas ke dalam hati kita, artinya sudah putus, sudah ada hubungan kita sama imam. Kalau kita masih ngikut imam salah, imam sudah berdiri tegak. Lalu imam sujud, kita melok juga sujud, batal solat kita. Imam batal, kita juga melok batal. Imam lupa kunut, sudah sujud, tahu-tahu gara-gara yang teriak subhanallah tadi, imam tegak. Kita melok, jangan melok. Kita tetaplah dalam posisi teruskan sujud, lalu niat pisah diri sama imam. Karena imam ini melakukan suatu tindakan yang membatalkan solat. Wa amma idza tashahhada al-imam wa qama al-ma'mum fa in kana 'amidan sunna lahu al-'aud. Nah, lalu sebaliknya tadi perhatikan ikhwan, kita ni tahiyat awal atau imam tidak tahiyat, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan tahiyat awal, melok berdiri bersama imam yang lupa tahiyat awal. Lalu kalau sebaliknya, misalnya imam ini tahiyat awal, kita yang lupa. Kadang-kadang kan kita ni sudah biasa dengan irama takbir. Kalau sudah nak tegak tu biasa Allahu Akbar. Tegak tu lah itu biasa. Nah, ada imam dia habis sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar, dan ada sujud. Sujud lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyat dia. Kita langsung sujud tegak kalau. Kan kita biasa melok irama itu. Kalau biasa udah Allahu Akbar, tegak tu lah. Pas imam itu subhanallah, tahiyat dia. Nah, mana sikap makmum? Balik duduk, mengikut tahiyat bersama imam. Jadi kalau imam itu benar, ya wajib lagi untuk dipeloi. Dia lupa bagi kita melok, tegak. Apalagi dia benar, kita yang lupa. Kalau kita tidak mau duduk lagi, tidak mau mengikut tahiyat, maka dua pilihan. Pertama, niat mufarakah, misahkan diri sama imam, kita jalan dewek. Kalau tidak, batal solat kita. Solat kita batal. Masyaallah ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Aw nasiyan wajib alaihi al-'auda wa illa batalat. Wa kadzalika idza taraka al-imam al-qunut falaysa lil ma'mum takhalluf. Kalau imam lupa kunut, melok juga cara lupa. Wa imma fa'alahu al-imam wa amma idza fa'alahu al-imam wa tarakahu al-ma'mum fa in kana 'amidan sunna lahu 'auda. Kalau makmum lupa, imam baca kunut kita langsung sujud, maka kita disunahkan untuk tegak lagi melok baca kunut. Ya, imamnya baca kunut, kita langsung sujud, maka disunahkan kita ikut berdiri, ikut kunut bersama imam. Kalau kita terus ke solat kita,
ada dua pilihan. Kejadian pertama kita dianggap batal sholat karena kita mukhalafah, bertentangan dengan sunnah yang besar. Kemudian atau kita lihat mufarokoh, misal ke diri sama imam. Tapi Abdullah kita berdiri ikut mengaminkan daripada apa namanya kunutnya imam. Wa tarakal ma'mum fa in kana 'amidan sunna lahu al-'aud aw nasyan wajib 'alaihi al-'aud. Kalau sengaja dia balik lagi, apalagi kalau lupa maka wajib dia balik lagi mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Faslun wa yusannu sujud tilawah. Wallahu a'lam. Ikhwan rahimakumullah. Sujud sahwi, ya sujud sahwi ini kalau terjadi beberapa kali sebab di dalam salat tetap kita lakukan sekali. Tetap yang kita lakukan sekali sujud sahwi itu. Bukan beberapa kali. Misal, kita ini lupa kunut. Sebelum lupa kunut, kita ini waktu rukuk, kita baca Fatihah. Berarti satu sebab. Lagi rukuk baca Fatihah. Satu sebab kita. Lalu pas ini subuh, salat subuh misal. Sami Allahu liman hamidah. Saya baca kunut. Kita dah baca kunut langsung sujud. Ada berapa sebab berarti? Ada dua sebab. Lalu bagaimana sujud sahwinya? Tetap seperti itulah. 2 kali sujud sebelum salam. Sujud sahwi mau ada 4 kejadian sebab, tetap 2 kali sujud sebelum salam. Jadi disunahkan setelah tahiyat akhir. Ini memang ada riwayat yang melakukan Nabi SAW melakukan tahiyat akhir sujud sahwi setelah salam. Ada, tapi kebanyakan riwayat yang termasuk dipegang oleh Imam Syafi'i adalah melakukan sujud sahwi setelah tahiyat akhir sebelum salam. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Kemudian insyaallah kita bahas Senin depan ya, masih ada panjang sedikit pembahasan tentang sujud sahwi ini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. La ilaha illallah. Syahrus Safar, 5 menit dengan berkah. Bulan Safar ikhwan rahimakumullah, bulan yang penuh berkah. Anda singkatkan saja karena di sini ada image sampai sekarang, kepercayaan yang sudah ada dari zaman sebelum Rasulullah. Dari zaman sebelum Rasulullah sampai datang Rasulullah, sampai setelah Rasulullah, sampai hari ini. Masih ada orang-orang yang naudzubillah min dzalik berpikiran, punya keyakinan kalau bulan Safar bulan buruk, bulan sial. Wallahi ikhwan, tidak ada kesialan dalam waktu atau jam atau hari kecuali kalau kita ini bermaksiat kepada Allah. Sial. Nah, kalau kita bermaksiat lalu kita mengalami suatu kegagalan, sial kau gara-gara maksiat. Bukan karena hari yang sial atau waktu yang sial, bukan, tidak ada. Nah, pemahaman tentang Safar bulan buruk ini masih ada sampai sekarang. Jangan ikhwani. Ya, Rasulullah sudah menafikannya. Rasulullah sudah melarang kita jangan percaya dengan hal itu. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan la adwa wala tayra wala safar. Tidak ada penyakit menular kata Nabi. Maksud Nabi bukan tidak ada penyakit menular macam corona ini, ya. Ada penyakit menular memang, ya, tapi sekarang ada kata lagi di sini. Ya, tinggal fitnahnya yang ada nih. Paham? Penyakit taun, penyakit kulit, banyak sekali si penyemprot, TBC menular, itu ada. Yang dimaksud Nabi dalam hadis ini tidak ada boleh kita meyakinkan kalau akan menular gara-gara si fulan. Kalau aku tidak masuk tempat itu aku tidak kena. Kalau aku tidak salaman sama Habib itu aku tidak kena. Kalau aku tidak duduk ngobrol sama si fulan aku tidak kena. Kalau aku tidak minum bekas gelas si fulan aku tidak kena. Itu tidak boleh. Kau kena tidak kena sudah ketetapan Allah. Mogalah 10 wong TBC-an minum di gelas. Wong 10 TBC kalau minum di gelas kok. Lalu ente masuk rumah itu, ente minum pula dari gelas tadi. Terlepas ente tahu tidak tahu. Kalau tahu ya jangan. Kalau tahu jangan. Ente tidak tahu. Ente kausan, ente ngambil banyak kulkas, duduk. Ente minum. Selesai ente minum, ada orang ngomong, "Woi, kau minum bekas gelas ini. 10 wong TBC minum di sini. Kau minum pula." Lalu bagaimana? Dah saya bingung. Allah. Jangan ke 10, nak 100 tak apa-apa. Kalau Allah tak ngendai aku tak kena. Tapi kalau Allah ngendai kena, jangan kan yang, "Oh, ini jangan pakai gelas ini bekas wong TBC ini." Ngembek gelas baru gitu. Dicuci pakai baju panas pula. Oh, subhanallah beh. Ya, pakai apa lagi tak ngerti. Megangnya pakai sapu tangan. Minum banyu, Masya Allah. Wah, tak tahunya kena TBC. Ya, sudah kata Allah alaik. Apa yang sudah kalau kena itulah. Nah, maksud Nabi tidak ada penularan ini, jangan nyalakan. Gara-gara anak kami main sama anak si Anuna, kena TBC anak kami. Nah, itu tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Ya, kalau orang bakal kena itulah. Walaupun makmunlah dinyegahnya. Tapi kalau orang tidak kena, maka tidak akan kena. Namun, Nabi memang larang gitu. Kalau ada punya penyakit menular, jauhi, jangan dekati. Kalau kita yakin nian, orang itu kena penyakit menular. Kemudian wala tayra, jangan percaya dengan tahayul. Ya, tahayul itu jangan dipercaya, sugestian itu jangan pula dipercaya termasuklah
Yang masih banyak di lingkungan kita ini percaya dengan keadaan-keadaan yang tertentu. Ya, kalau dong nyingok, macam ini sering anak gambarkan sama antum. Ya, kalau model kita tadi itu nyingok ada bau ngantu, pojok rumah kawan sebelah, tetangga sebelah, mulai, no, ini bakal ada yang meninggal kampung nih. Nah, ya, ente nak nyalakan ke mobil, sudah nak nyalankan, sudah starter, tahu orang teriak, tepak uang. Apa juga? Ada kucing bawa mobil kamu tuh. Kita ni nak mudik ke Bengkulu sana. Pas nengok kucing tadi tu, hitam, katik putih sama sekali. Hitam kalau sebadannya. Mulai kita, nah ini alamat apalah kita. Tidak alamat apa, buka. Alamat Bengkulu tu juga jalan apa, lorong apa. Ya. Nah, yang macam ini tak boleh. Percaya macam itu. Pas kebetulan baik keluar dari lorong, tumbuhan. Nah, benar tak aku tadi tu? Nah, haram hukumnya ini. Tak boleh, haram. Tak boleh sugestian model macam itu, tak boleh. Ya, tidak boleh percaya dengan ada ini, ada itu. Tak. Yakinlah kalau memang itu suatu keburukan gara dosa kita barangkali. Kita buat maksiat, kita buat dosa, durhaka sama orang tua, ya, bini durhaka sama laki, laki zalim sama anak bininya, barangkali dapat celaka, itu karena dosa kau, bukan karena ini dan itu. Ya, macam kita kadang-kadang nih, jalan, nggak kendaraan, nombor kucing, dah. Sudah kita jalan baik, karena ngejar waktu, jalan terus. Toto sampai di tempat tujuan, kita pun dapat kecelakaan. Oh ya Allah, ini gagah aku nombor kucing tadi. Tidak. Ini tidak kata urusan dengan kucing itu musibah. Kalau justru yang tidak tumbuh, ente banting setengah, ente dapat musibah. Gadarlah kucing itu tidak punya akal, dia nyebrang. Ente ngebut, ente jalan, ente nyengok kucing itu hilang, tadi nyampak di lebak tadi. Boleh jadi dia hidup. Kemudian ente dapat musibah pula. Jangan ente kata, oh ini bukan gara-gara kucing tadi. Apalagi nombor misalnya, apa dia yang aneh-aneh dikit binatang tuh? Enggak, ya. Ada kupu-kupu. Nah ini banyak Palembang kan. Kupu-kupu masuk rumah. Nah ada tamu ini. Ya. Subhanallah. Nah ini labas. Kali ini bukan berarti tidak merugikan. Ya. Nah ada tamu. Tidak merugikan dalam syariat. Walaupun percaya seperti itu sebenarnya kurang bagus. Tidak merugikan. Tapi kalau mau datang, oh jangan. Tidak jadilah kita tidak usah ngapa. Tidak jadi. Aku mimpi tidak lemak semalam. Nah, mimpi tidak lemak. Gara-gara apa? Kau nonton film horor. Nah, jadi sugestian seperti itu tidak boleh dalam Islam. Kemudian wala sofaro. Jangan percaya bulan Safar, bulan bala, bulan musibah. Jinggolah kamu nih. Minggu besok sampai habis kati undangan kawinan. Yang ada maaf, tahlilan, haul 40 nyatus. Itu banyak nyatus, mikir dulu, kaget dulu bulan Safar nih. Loncat ke 3 hari. Nak ngawinkan anak, takut bulan Safar. Wallah masih ada zaman sekarang ini. Ana nemui. Wong model macam itu. Wongnya nyantri pula, bukan bisa dibilang ustad dia tuh. Gara-gara waktu itu pernah diobat, nak izin nyambut ada yang ngapo aja. Iya nak ada kawinan. Kapan kawinan kita? Sebutnya tanggal sekian. Waktu itu nyebut tanggal yang begitu rame. Oh tanggal itu bareng sama si pulang berarti. Iya ngapo dak mentah ini kan kosong. Katanya ngapo dak milih tanggal ini be kosong katanya nganten kan di Palembang nih. Kan bulan Safar itu be. Ngomong macam itu. Ya Allah terpesona. Oh ya Allah kau masih ada zaman jahiliyah zaman sekarang Mas. Bulan Safar tak mau ngawinkan anak. Haram kalau punya keyakinan seperti itu. Bahkan naudzubillah min dzalik, dia sadar tak sadar berarti seakan-akan menafikan, menolak ucapan Rasulullah. Rasul mengatakan wala safar, tak boleh ada percaya bulan Safar bulan bala. Nak ngawinkan anak jatuhi, nak muka usaha jatuhi, nak pindah rumah jatuhi, nak melakukan apapun silakan. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Apalagi bulan Safar ini Rasulullah SAW itu bukan cuma ngomong, beliau nunjukkan dengan perbuatan. Beliau menikahkan putri beliau tercinta Sayyidah Khubabah Fatimah Zahra Al-Batul dengan Imam Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Muncul ribuan jutaan aulia Allah dari keturunan dua hamba Allah yang mulia ini. Kawinnya kapan? Bulan Safar. Jadi jangan kalau ada orang sampai ngomong, "Auzubillah, hati-hati kamu." Boleh kamu tegasi orang itu. Suruh istighfar, suruh taubat. Kalau mengatakan, "Oh, tak bagus kamu nganten ke budak bulan Safar. Kakek pendek jodoh, kakek ini, kakek ganu." Woi, Rasulullah ngomong tak boleh percaya. Bulan Safar, bulan balak, bulan baru. Dan Rasulullah tu nganten ke Sayyidah Fatimah dengan melalui bulan Safar. Kau masih nak nyalakan Nabi apa? Kalau berpintar dari Nabi apa? Kalau berpaham dari Nabi apa? Ya bukan macam itu aku, tapi uji wong. Ya Allah, kau percaya dengan wong daripada Nabi. Nabi harus ditarik kupingnya, sadarkan. Ya, saya rohnya tabut dulu, balik lagi, selebih lagi. Akalnya perlu dicabut dulu, bersihkan dulu, balik lagi. Ini bahaya nih. Kalau kita sudah jelaskan, Rasulullah ngomong tak boleh percaya bulan Safar, bulan bulan balak, bulan Safar. Masih dia bersikuku. Apalagi ngatakan pun nganten ke tak bagus. Kita nyuruh Rasulullah nganten ke masih bersikuku. Ini orang suruh tobat. Sisip-sisip, maaf ikhwan, suruh syahadat.
Rasulullah. Dia tak percaya dengan omongan Nabi berarti. Tak percaya dengan Rasulullah. Bahkan secara langsung mengatakan Nabi itu salah pilih tanggal ngantin ke Sayyidah Fatimah. Seharusnya jangan bulan Safar. Tak bagus. Seakan-akan dia lebih pintar dari Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai ikhwan, ya. Nanti tak usah nunggu nak bulan Rabiul Awalnya. Kadang-kadang wong ni takut bulan Safar, akhirnya milih bulan Rabiul Awal ngapo? Bulan Maulud tu berkah. Katakan bulan Maulud bulan berkah, akhirnya numpuk pening gitu. Undangan 3. Tak kalau ngunduh pula, bebagangan kalau pula. Pilihan bulan Safar kosong. Kosong bulan Safar. Subhanallah. Nah ini buang, makan seperti ini buang. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sampai sini, semoga Allah berkah kita, Allah beri hidayah untuk kita, dan Allah jadikan kita hamba yang saleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbana tarafna wa annana sarafna la ladha fatub alayna tawba taghsil li kulli hawba وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي وسائر والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه حدادة الصحب والحمد لله. فاتح.